Long time ago, in Venice, there was a rich senator who was known as Brabantio. বহুদিন আগে ভেনিসে একজন ধনী সেনেটর বাস করতেন যার নাম ছিল বারবানশিও। হি হ্যাড আ বিউটিফুল ডটার, দ্য জেন্টল ডেসডিমোনা। তার এক সুন্দরী কন্যা ছিল, ডেসডিমোনা তার নাম, এবং সে ছিল নম্র। She was sought by various suitors, both of her clime and complexion, but she found none of her choice. তাকে অনেক পাত্রই পছন্দ করত, তারই অঞ্চলের এবং বর্ণের, কিন্তু ডেসডিমোনার কারুকে পছন্দ হয়নি। The noble lady, who regarded the heart more than the appearance and complexion of man, had chosen the person of her affections, a Moor, a dark-complexioned nobleman, whom her father loved deeply and often invited him to their mansion. সে একজন কৃষ্ণবর্ণ মূরকে পছন্দ করত, যাকে তার বাবা খুব পছন্দ করতেন এবং মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন। The noble Moor, Othello, was a valiant soldier, and by his heroics in bloody wars against the Turks, he had been raised to the rank of the general and was highly esteemed and revered throughout the state. ওথেলো নামের এই মূর ছিল দুঃসাহসী যোদ্ধা, এবং তুর্কিদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সে সফল হওয়ায় তাকে সেনাপতির পদে উন্নীত করা হয়েছিল, এবং সে সারা দেশে খুবই সম্মান এবং শ্রদ্ধা পেত। Othello had been a great traveler, and Desdemona was all the more keen to listen to the stories of adventure that Othello recollected from his experiences in the battles, sieges, and encounters, the perils he had been exposed to, his hairbreadth escapes when he entered a breach or marched up to the mouth of a cannon, and how he had been captivated by the insolent enemy and sold as a slave, how he demeaned himself in that state and escaped. ওথেলো খুবই ভ্রমণ করতে ভালোবাসত, এবং ডেসডিমোনা তার কাছে অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনত, যেগুলো ওথেলো তার অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করেছিল। তার যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা, দুর্গ আক্রমণের অভিজ্ঞতা, সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা, কামানের সামনে যুদ্ধ করতে গিয়ে একটুর জন্য বেঁচে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, বা কিভাবে সে শত্রুদের হাতে বন্দী হয়েছিল এবং প্রচণ্ড লাঞ্ছিত হয়েছিল ওই অবস্থায়, এবং তাকে কৃতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল, এবং সেই অবস্থা থেকে সে কিভাবে পালাতে পেরেছিল। Desdemona listened with rapt attention of all these accounts. ডেসডিমোনা খুবই মনোযোগ সহকারে এই বিবরণ শুনত। Added to the narration of the strange things Othello had seen in foreign countries, the vast wilderness and romantic caverns, the quarries, the rocks and lofty mountains that touch the clouds, the savage nations, the cannibals who are man-eaters, and of the anthropophagi in Africa whose heads to grow beneath their shoulders. ওথেলো বিভিন্ন দেশে কত অদ্ভুত জিনিস দেখেছে, সেগুলোর কথাও সে শুনত। কত রহস্যময় বন্য প্রকৃতি, রহস্যে ঢাকা গুহা, মেঘছোঁয়া উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বত, নরখাদক অসভ্য উপজাতি, কাঁধের নিচে মাথাওয়ালা আফ্রিকার অ্যানথ্রোপোফাগি উপজাতি, এদের গল্প সে শুনত। These stories enticed Desdemona so much, এই গল্পগুলো তাকে এত আকৃষ্ট করত যে ডেসডিমোনা, even if she was called for any household affairs, তাকে যদি বাড়ির কোনো কাজে ডাকা হতো, she would finish off the work with all haste. ডেসডিমোনা সেই কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলত, and return to Othello with greedy ear to devour his discourse, এবং ওথেলোর কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতো তার গল্প শুনবার জন্য। At the end of his stories,
Desdemona would always sigh and then thank him, and wished that if he had a friend who loved her, he had only to teach him how to tell his story, and that would woo her. গল্প শোনা শেষ হলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেসডেমোনা বলতো, তার যদি এমন কোনো বন্ধু থাকতো যে তাকে এইভাবে গল্প বলা শিখিয়ে দিতে পারত ওথেলো তাকে, তাহলে ডেসডেমোনা তাকে তার হৃদয় দিয়ে দিত। Upon this hint, delivered not with more frankness than modesty and blushes, which Othello could not but understand, and he spoke more openly of his love, and thus gained the consent of the generous and gorgeous lady Desdemona to marry him. বিনয় ও লজ্জার সঙ্গে ডেসডেমোনা যে ইঙ্গিত দিত সেটা ওথেলো খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারত। ওথেলো সরাসরি ডেসডেমোনার প্রতি তার ভালোবাসার কথা বলতো। এভাবেই ওথেলো এই সুন্দরী এবং উদার প্রকৃতির ডেসডেমোনার কাছে তার বিবাহের সম্মতি লাভ করে ফেলল। Their marriage, which though was privately solemnized, could not be kept a secret for long. তাদের বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হলেও বেশিদিন সেটা গোপন রাখা গেল না। When the news reached Brabantio, he appealed to the Duke of Venice and prayed for justice against Othello, accusing him of casting spell and witchcraft to seduce the gentle Desdemona, winning her heart and marrying her without taking the consent of her father. যখন এই খবর বারবানশিওর কানে পৌঁছল, তিনি ডিউকের কাছে অভিযোগ করলেন যে ওথেলো তাকে সম্মোহন করেছে এবং তার সম্মতি না নিয়ে তার মেয়েকে বিয়ে করেছে। Meanwhile, the state of Venice was in urgent need of Othello. ইতিমধ্যে ভেনিসের ওথেলোকে খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ল। The Senate received the news that the Turks had set sail, a fleet with mighty preparation for hostility, and they were moving towards the island of Cyprus with the intent to regain it from the Venetians. সেনেটের কাছে খবর এসেছিল যে তুর্কিরা বিশাল নৌবহর নিয়ে সাইপ্রাস পুনরায় দখলের জন্য এগিয়ে আসছে। In this state of emergency, এরকম জরুরি পরিস্থিতিতে Othello was deemed as the most competent general to defend Cyprus against the invasion of the Turks. ওথেলোকে মনে করা হলো সবচাইতে উপযুক্ত সেনাপতি সাইপ্রাসকে রক্ষা করার জন্য তুর্কিদের অভিযানের বিরুদ্ধে। Hence, Othello was summoned before the Senate. সেই জন্য ওথেলোকে ওখানে সেনেটে ডাকা হলো। He was therefore called to the Senate both as a candidate for a noble employment and esteem, as well as a culprit charged with offences by Senator Brabantio. তাই ওথেলোকে এই পদে নিয়োগের জন্য আর বারবানশিও অভিযোগের বিচার করার জন্য সেনেটে ডেকে পাঠানো হলো। The old senator was heard with utmost patience in the assembly of the senators, and the infuriated father accused Othello in outrageous manner. সেনেটের সদস্যরা মনোযোগ দিয়ে বৃদ্ধ সেনেটর বারবানশিওর কথা শুনলেন, যেখানে বৃদ্ধ পিতা প্রচণ্ড বাজেভাবে ওথেলো সম্পর্কে অভিযোগ আনলেন। Hence, when Othello was called upon for his defense, he had only to narrate a simple story of his love, which he did so in such artless eloquence that even the Duke had to confess that a tale so told would have won his daughter too. যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওথেলোকে ডাকা হলো, সে তার ভালোবাসার কথা এত আন্তরিকতার সঙ্গে বলল যে ডিউক পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন এমন গল্প শুনলে তার মেয়েরও মন জয় করে নিতে পারত সে। And the spells and conjurations which Othello had used in his courtship plainly appeared to have been no more
than the honest arts of wooing, and the only witchcraft which he had used is the skill of telling a soft tale to win a lady's heart. তাই যে সমোহনী বিদ্যা সে প্রয়োগ করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা শুধুই আন্তরিকতা, এবং যে ডাইনি বিদ্যা সে প্রয়োগ করেছে বলে বলা হচ্ছে এই প্রেম নিবেদনের জন্য সেটা সুন্দর গল্প বলার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। The statement of Othello was confirmed by Desdemona, who appeared in court and acknowledged that she was bound by duty to Brabantio for her life and education. যখন ডেসডেমোনাকে ডাকা হলো, সে ওথেলোর কথাগুলির সমর্থন করলো এবং বলল তার জীবন ও শিক্ষার জন্য সে তার বাবা বারব্যান্সের প্রতি দায়বদ্ধ। কিন্তু now she has a higher duty to perform for her lover and husband Othello. তার প্রেমিক ও স্বামী ওথেলোর প্রতি তার দায়বদ্ধতা আরো গুরুত্বপূর্ণ। Quite like her mother had done years ago in preferring Brabantio over her father. ঠিক যেমনভাবে তার মা বারব্যান্সের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য তার বাবাকে ছেড়ে এসেছিলেন বহু বছর আগে। Unable to maintain his plea, যেহেতু তার অভিযোগ টিকল না, Brabantio accepted the Moor as his son-in-law. Brabantio ওই মুরকে তার জামাতা হিসেবে গ্রহণ করলেন, and told him, এবং তাকে বললেন, that with all his heart, তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, he would keep her away from him, চেষ্টা করবেন যাতে ডেসডেমোনাকে ওথেলোর কাছ থেকে দূরে রাখা যায়। He was also glad, এবং তিনি আরো খুশি, that he had no other children, যে তার আর কোনো সন্তান নেই। For this behavior of Desdemona, কারণ ডেসডেমোনার এই আচরণ would have made him a tyrant, তাকে অত্যাচারী করে তুলতো, and hang clogs on them, তার সন্তানদের তিনি ভার চাপিয়ে রাখতেন, for desertion, যাতে তারা তাকে ছেড়ে না যেতে পারে। He even warned Othello, তিনি ওথেলোকে আরো সতর্ক করলেন, about ডেসডেমোনা সম্পর্কে, who had deceived him, her father, যে তার পিতাকে ছলনা করেছে, and might also deceive him, এবং ওথেলোর সঙ্গে ছলনা করতে পারে ভবিষ্যতে। After the trial, Othello readily went to war in Cyprus along with Desdemona, as she refused to stay with her father anymore. এবং বিচারের পরই ওথেলো খুব শীঘ্রই সাইপ্রাসে চলে গেল। ডেসডেমোনা তার সঙ্গে গেল, কারণ সে আর বাবার কাছে থাকতে চাইছিল না। She boldly declared, I love the Moor to live with him. সে সাহসের সঙ্গে বলল, আমি এই মুরকে ভালোবেসেছি তার সঙ্গে থাকবো বলে। So the newly married couple set sail for Cyprus. তাই নববিবাহিত দম্পতি সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। But as soon they landed in Cyprus, কিন্তু যেই মুহূর্তে তারা সাইপ্রাসে গিয়ে নামলো, the news arrived, এই খবরটা জানা গেল, that a violent tempest, একটা প্রবল সমুদ্র ঝড়ে টার্কিশ ফ্লিট dispersed the Turkish fleet. এই টার্কিশ ফ্লিট মানে নৌবহরটি একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, and the island was thus secure, এবং তার ফলে দ্বীপটি একেবারে বিপদমুক্ত। But the war which Othello was to suffer was now beginning, and the enemies which malice stirred up against Desdemona proved in their nature more deadly than strangers or infidels. কিন্তু এরপর ওথেলোকে যে লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হলো এবং ডেসডেমোনার প্রতি হিংসা থেকে যে শত্রুতা জন্ম নিয়েছিল, সেগুলো বাইরের শত্রুদের চেয়ে বা বিধর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর বলে প্রমাণিত হলো। Among the friends of Othello, no one possessed his confidence more than Cassio. ওথেলোর বন্ধুদের মধ্যে ক্যাসিওর থেকে তার বেশি বিশ্বাসভাজন আর কেউ ছিল না। He was a young Florentine soldier. সে ছিল ফ্লোরেন্স প্রদেশের একজন যুবা সৈন্য, amorous and of pleasing nature which attracted the women. তার প্রাণোচ্ছলতা এবং সুমিষ্ট ব্যবহার মহিলাদের আকৃষ্ট করত। He was handsome and eloquent. সে খুবই বাকপটু ছিল এবং দেখতেও সুন্দর ছিল। Any married man of advanced years, এবং যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ যার অনেক বয়স হয়ে গেছে, having a young and beautiful wife, যার খুবই সুন্দরী এবং যুবতী স্ত্রী রয়েছে, would be much alarmed of such a person.
সে খুবই সতর্ক থাকতো এরকম একজন মানুষের কাছ থেকে, এক্সেপ্ট ওথেলো ছাড়া, হু ওয়াজ ফ্রি ফ্রম জেলাসি, যার কোনো ঈর্ষা ছিল না মনে, অ্যাজ হি ওয়াজ নোবেল অ্যান্ড ইনকেপেবল অফ সাসপেক্টিং হিম টু বি ইনফিডেল। এবং সে ছিল ওথেলো ব্যতিক্রম, সে এতটাই ভালো মনের ছিল যে সে কাউকে অবিশ্বাস করতো না। হি হ্যাড ইউজড ক্যাশিও ইন হিজ লাভ অ্যাফেয়ার, সে ক্যাশিওকে তার প্রণয় নিবেদনের জন্য ব্যবহার করেছিল উইথ ডেসডিমোনা, ফর ডেসডিমোনার সঙ্গে যখন তার প্রণয় চলছিল। ফর ওথেলো ফিয়ার্ড, কারণ ওথেলো আশঙ্কা করত দ্যাট হি ল্যাকড দি অ্যামোরাস কোয়ালিটিস অফ ক্যাশিও, যে তার মধ্যে ওই প্রণয় সুলভ আচরণ নেই যেটা ক্যাশিওর মধ্যে আছে, দ্যাট উড প্লিজ লেডিজ, যেটা মহিলাদের আকৃষ্ট করতে পারে। অ্যান্ড সো উড অফেন ডিপিউট ক্যাশিও, সেই জন্য ক্যাশিওকে তিনি কাজে লাগাতেন টু কোর্ট ফর হিম, যাতে সে প্রেম নিবেদন করতে পারে তার হয়ে। Such innocent simplicity being rather an honor, এই ধরনের সারল্য কিন্তু একটা খুবই সদ্গুণ মানুষের ক্ষেত্রে, দেন আ ব্লেমিশ, এটা দোষ নয়, টু দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ভেলেন্ট মুর, এই সাহসী যোদ্ধার ক্ষেত্রে। ইট ওয়াজ দেয়ারফর নো ওয়ান্ডার ইফ নেক্সট টু ওথেলোর, সেই জন্য বিস্ময়ের কোনো কারণ ছিল না যে ওথেলোর পরেই দ্য জেন্টল ডেসডিমোনা, এই নম্র ডেসডিমোনা, লাভড অ্যান্ড ট্রাস্টেড ক্যাশিও, ক্যাশিওকে ভালোবাসত এবং বিশ্বাস করত। হেন্স দ্য ম্যারেজ অফ দিস কাপল, সেই জন্যে এই কাপলের, এই দম্পতির বিবাহের পরে কোনোই তফাৎ হয়নি, মেড লিটল ডিফারেন্স টু দেয়ার রিলেশনশিপ উইথ ক্যাশিও, ক্যাশিওর সঙ্গে তাদের সম্পর্কে কোনো তফাৎ হয়নি। হি ফ্রিকুয়েন্টেড দেয়ার হাউস, সে তাদের বাড়ি প্রায় যেত। অ্যান্ড হিজ ফ্রি অ্যান্ড র্যাটলিং টক ওয়াজ এন্ডিয়ারিং টু ওথেলো, ফর হি হিমসেলফ ওয়াজ অফ আ সিরিয়াস টেম্পার। তার খোলামেলা ও প্রাণোচ্ছল কথাবার্তা ওথেলো খুব পছন্দ করত, কারণ ওথেলো ছিল খুব গম্ভীর প্রকৃতির। Othello had of late promoted Cassio to the rank of lieutenant, a place of trust and nearest to the general. Othello খুব সম্প্রতি ক্যাশিওর উন্নতি ঘটিয়েছে লেফটেন্যান্ট পদে, যে পদটা বিশ্বাসের এবং সেনাপতির খুব কাছের। The promotion gave great offenses to Iago, an elder nobleman, who thought he had a better claim than Cassio, and would often scorn at Cassio to be a person befitting for the company of ladies, and knew little of the art of warfare. এই ঘটনা ইয়াগো নামে এক প্রবীণ অভিজাতকে ভীষণ মনক্ষুণ্ণ করালো, কারণ সে মনে করত যে ক্যাশিও থেকে সে ওই পদের জন্য অনেক বেশি যোগ্য ব্যক্তি। সে ক্যাশিওকে ঘৃণা করত এবং মনে করত যে ক্যাশিও লড়াই করার থেকে মহিলাদের সান্নিধ্য অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। ইয়াগো হেটেড ক্যাশিও, ইয়াগো ক্যাশিওকে অপছন্দ করত, ঘৃণা করত। হি অলসো হেটেড ওথেলো ফর ফেভারিং ক্যাশিও, and also for an unjust suspicion that the Moor was too fond of Emilia, Iago's wife. সে ওথেলোকেও ঘৃণা করত, কারণ ওথেলো ক্যাশিওকে বেশি পছন্দ করত এবং তার মধ্যে মিথ্যা সন্দেহ ছিল যে এই মুর তার স্ত্রী এমিলিয়াকে বেশ পছন্দ করে। From these imaginary provocations, Iago conceived a scheme of revenge that would involve Cassio, Othello, and Desdemona in one common ruin. এই কাল্পনিক সন্দেহের বশে ইয়াগো এমন একটা চক্রান্ত করল যার সাহায্যে সে একই সঙ্গে ক্যাশিও, ওথেলো এবং ডেসডিমোনার জীবনে ধ্বংস ডেকে আনতে পারবে এবং সে এইভাবে তার প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হবে। ইয়াগো ওয়াজ ক্রাফটি, ইয়াগো ছিল খুব ধূর্ত। হি স্টাডিড হিউম্যান মাইন্ড ডিপলি, সে মানুষের মন খুব ভালো জানত। হি নিউ দ্যাট অফ অল দ্য কাইন্ডস অফ অ্যাফ্লিকশনস দ্যাট টর্মেন্ট ম্যান, সে জানত যে যে ধরনের কষ্ট মানুষকে সবচাইতে কষ্ট দেয়, দ্য পেইনস অফ জেলাসি ওয়ার দ্য মোস্ট আনবেয়ারেবল, তার মধ্যে ঈর্ষা সবচাইতে কষ্টদায়ক, অ্যান্ড হ্যাড দ্য সোরেস্টিং, এবং এর কামড় খুব বেশি। হি থট if he could succeed in making Othello envious of Cassio, then it would be an excellent plot of revenge, which might culminate in the death of Cassio or Othello or both. He cared little. সে ভাবল যদি সে ওথেলোকে ক্যাশিওর প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে
তাহলে এটা প্রতিশোধের এক চমৎকার পরিকল্পনা হবে, যা ক্যাসিও অথবা ওথেলো অথবা দুজনের মৃত্যু ডেকে আনবে। The arrival of the general and his lady in Cyprus and receiving the news of the dispersion of enemy's fleet created a sort of holiday mood in the island. সেনাপতি এবং তার স্ত্রী সাইপ্রাসে আগমন এবং শত্রুর নৌবহরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার খবর সেই দ্বীপে এক ছুটির মেজাজ তৈরি করল। Everybody was involved in feasting and merrymaking. সকলেই ভোজন এবং আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়ে পড়ল। Cassio had the direction of the guard that night with a charge from Othello to restrain the soldiers from drinking excessively. সেই রাত্রে সৈন্যরা যাতে অতিরিক্ত মদ্যপান না করতে পারে তা থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব ওথেলো ক্যাসিওকে দিয়েছিল। On that night, Iago began his deep-laid plans of mischief. সেই রাত্রে ইয়াগো তার এই গভীর চক্রান্তের ফাঁদ পাতল। Under the guise of loyalty and love to the general, he lured Cassio to have a drink, which was a great fault for an officer on guard. সেনাপতির প্রতি আনুগত্য এবং ভালোবাসার ভান করে সে ক্যাসিওকে মদ খেতে প্রলুব্ধ করল, যেটা একজন কর্তব্যরত অফিসারের তরফ থেকে বিশাল অপরাধ। Although Cassio resisted initially, yet he soon fell into the guile of Iago. যদিও ক্যাসিও প্রথম দিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো, তবুও সে খুব শীঘ্রই ইয়াগোর ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল। He swallowed wine glass after glass and became drunk. গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়ে সে বেসামাল হয়ে পড়ল। Provoked by Iago, he praised the gentle lady Desdemona. ইয়াগোর প্ররোচনায় সে ডেসডিমোনার প্রশংসা করতে লাগলো। He even told Iago she is a most exquisite lady. এমনকি সে ইয়াগোকে আরো বলল ওই সব থেকে সুন্দরী মহিলা। At the end, he got involved in a scuffle. শেষে সে একটি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ল। Montano, a worthy officer who interfered to pacify the dispute, was wounded in the scuffle. মন্টানো নামে একজন দক্ষ অফিসার এই ঝামেলা থামানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনিও হাতাহাতিতে আহত হলেন। Taking advantage of the situation, Iago spread the alarm, causing the castle bell to be rung as if a dangerous mutiny had set in. পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইয়াগো দুর্গের ঘণ্টা বাজানোর নির্দেশ দিল, যেন এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। The bell awakened Othello, who dressed in haste came down to the scene of action and asked Cassio of the cause. এই ঘণ্টা ধ্বনিতে ওথেলো জেগে উঠল। সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ঘটনাস্থলে এলো এবং ক্যাসিওকে কারণ জানতে চাইল। By now, Cassio had regained some rationality but was too ashamed to reply. ইতিমধ্যে ক্যাসিওর নেশা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক বোধশক্তি ফিরে এসেছে এবং সে লজ্জায় কোনো উত্তর দিতে পারল না। Iago pretended to be reluctant to tell the truth and, as if compelled by Othello, gave an account of the whole matter in such a manner that it seemed to make Cassio's offense less, but actually made it appear greater than it was. ইয়াগো ভান করতে লাগলো যেন সে সত্যি কথা বলতে অনিচ্ছুক, এবং ওথেলোর চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এসব কথা বলছে। সে সম্পূর্ণ ঘটনাটা এমনভাবে বর্ণনা করলো যাতে মনে হয় সে ক্যাসিওর অপরাধ খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আসলে সে এটাকে প্রকৃত ঘটনার চেয়ে আরো বড় করে দেখালো। কনসিকুয়েন্টলি এর ফলে ওথেলো, who was a strict observer of discipline, was forced to take away the rank of lieutenant from Cassio. ওথেলো, যে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিল, বাধ্য হলো ক্যাসিওকে পদচ্যুত করতে তার লেফটেন্যান্ট পদ থেকে। Thus, Iago's first artifice succeeded. এইভাবে ইয়াগোর প্রথম চক্রান্ত সফল হলো। He had now undermined his hated adversary Cassio and was successful to thrust him out of his place. সে এবার তার ঘৃণ্য প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছে এবং আরো সফল হয়েছে তাকে তার
পদ থেকে পদচ্যুত করতে। Cassio, whom this misfortune had entirely sobered, now lamented to his seeming friend Iago. ক্যাসিও, যাকে এই দুর্ভাগ্য সম্পূর্ণ সংযত করে তুলেছিল, এখন ইয়াগোকে বন্ধু মনে করল এবং তার কাছে বলতে লাগলো, রেপুটেশন, 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 সুনাম, সুনাম, সুনাম। Oh, I have lost my reputation. I have lost the immortal part of myself, and what remains is bestial. My reputation, Iago, my reputation. আমি আমার সুনাম হারিয়ে ফেলেছি, আমি আমার সেই অমর গুণকে হারিয়ে ফেলেছি, আর যা পড়ে আছে তা নিতান্তই পশুবৃত্তি। আমার সুনাম ইয়াগো, আমার সুনাম। He despised himself. সে নিজেকেই এবার ঘৃণা করছে। He thought how he could ask the general for his place again. সে ভাবছিল কিভাবে সে সেনাপতির কাছে গিয়ে আবার তার হারানো পদ ফিরে চাইবে। Iago advised him to apply to the lady to mediate for him with her lord. ইয়াগো পরামর্শ দিল ডেসডিমোনাকে এ ব্যাপারে সে যেন মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধ করে। Cassio did as Iago advised him. Cassio ইয়াগোর কথা মতোই কাজ করল। Desdemona promised him that she would be his solicitor with her lord. ডেসডিমোনা তাকে কথা দিল যে তার হয়ে সে অনুরোধ করবে তার স্বামীর কাছে। She immediately set about for this cause in so earnest and pretty manner that Othello, who was mortally offended with Cassio, could not put her off. সে এই কাজ এত আন্তরিক ও সুন্দরভাবে শুরু করে দিল যে ওথেলো, যদিও ক্যাশিওর উপর মনক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু ডেসডিমোনাকে ফিরিয়ে দিতে পারল না। When he pleaded delay because it was too soon to pardon such an offender, she insisted that it should be the next night or the next morning, to that at farthest. যখন ওথেলো একটু অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করল, এই বলে যে এমন অপরাধীকে এত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করে দেওয়া ঠিক হবে না, তখন ডেসডিমোনা পিড়াপিড়ি করতে লাগলো যে পরের রাত অথবা পরদিন সকালে এই পদ্মা যেন ক্যাসিওকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। Then she showed how penitent and humbled poor Cassio was, and that his offense did not deserve punishment of such magnitude. তারপর ডেসডিমোনা বুঝিয়ে বলল ক্যাসিও তার কৃতকর্মের জন্য কত অনুতপ্ত এবং দুঃখিত। তাছাড়া তার অপরাধ এমন কিছু বড় নয় যে তাকে এত বড় শাস্তি দিতে হবে। But Othello still hung back. কিন্তু তবুও ওথেলো রাজি হল না। So she said, "What, my lord, that I should have so much to do to plead for Cassio, Michael Cassio, that came a courting for you, and oftentimes when I have spoken in dispraise of you, has taken your part?" তখন সে বলল, প্রভু, ক্যাসিওর জন্য আমাকে তোমার কাছে এত মিনতি করতে হবে কেন? এই মাইকেল ক্যাসিও তোমার হয়ে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল, এবং মাঝে আমি যখন তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছিলাম তখন তোমার পক্ষ নিয়েছে। I count this but a little thing to ask of you. আমি এটাকে খুব সামান্যই মনে করছি তোমার কাছে অনুরোধ জানানোর জন্য। When I mean to try your love indeed, I shall ask a weighty matter. আমি যখন তোমার প্রেমের পরীক্ষা নিতে চাইব তখন আমি আরো বিশাল কিছু দাবি করব। Othello could deny nothing to such a pleader. ওথেলো এই আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারল না। He promised to receive Michael Cassio again in his favor. সে কথা দিল মাইকেল ক্যাসিওকে তার পদটা ফিরিয়ে দেবে, but only requested Desdemona to leave the time to him. কিন্তু ডেসডিমোনাকে অনুরোধ করল যে তাকে যেন সময় দেয়া হয় এই ব্যাপারে। It happened that Othello and Iago had entered into the room where Desdemona was already present with Cassio, who had been imploring her intercession. ঘটনাক্রমে ওথেলো এবং ইয়াগো
সেই ঘরে প্রবেশ করল যেখানে ডেসডিমোনা ইতিমধ্যেই ক্যাসিওর সঙ্গে উপস্থিত ছিল, এবং ক্যাসিও ডেসডিমোনাকে তার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধ করছিল। He departed through the opposite door as Othello entered, and Iago, who was full of art, said in a low voice as if to himself, I like not that. যখন অথেলো প্রবেশ করল, ক্যাসিও পিছনে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং ইয়াগো, যে দুষ্ট বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল, সে নিচু স্বরে আপন মনে বলতে লাগলো, আমার এসব একদম পছন্দ নয়। Othello took no notice of what he said. ওথেলো একেবারেই এসব নিয়ে মাথা ঘামালো না। The interaction which immediately took place with Desdemona put it out of his head. এরপর ডেসডিমোনার সঙ্গে তার কথোপকথন এই সমস্ত কিছু তাকে ভুলিয়ে দিল। But he recalled it later, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল। When Desdemona departed from the scene, Iago asked Othello, as if mere satisfaction of his thought, whether Cassio knew of the general's courtship with Desdemona. ডেসডিমোনা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর ইয়াগো ওথেলোকে জিজ্ঞেস করল, যেন সে নিছক কৌতূহলের বশে জানতে চাইছে যে সেনাপতির সঙ্গে ডেসডিমোনার প্রেমের সম্পর্কের ব্যাপারে ক্যাসিও কিছু জানে কিনা। The general replied in affirmative and added that he had gone between them very often during the courtship. সেনাপতি যখন উত্তর দিল যে ক্যাসিও বহুবার তাদের প্রেমের মধ্যস্থতা করেছে, তখন Iago raised his brow. Iago ভ্রু কোঁচকালো, as if he had got a fresh light on some terrible matter, and remarked, indeed. ইয়াগো ভ্রু কুঁচকে বলল, এবং এমন ভাব করল যেন ভয়ঙ্কর কোনো সত্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছে, এবং মন্তব্য করত, তাই বলি। This brought into Othello's mind the words of Iago, which he said while entering the room. এটা ওথেলোকে মনে করিয়ে দিল এই ঘরে প্রবেশ করার সময় ইয়াগো কি বলেছিল। Thus he began to think there was some meaning in that private meeting of Desdemona with Cassio. তারপর সে ভাবতে শুরু করলো, ডেসডিমোনা ও ক্যাসিওর মধ্যে এই ব্যক্তিগত সাক্ষাতে নিশ্চয়ই কোনো গোপন তাৎপর্য আছে। Othello deemed Iago to be a just man, full of love and honesty. ওথেলোর মনে হতে লাগলো যে ইয়াগো খুবই ভালো মানুষ এবং সে সততা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। So he urged Iago to speak out of what he knew. তাই সে ইয়াগোকে অনুরোধ করলো সে যা জানে যেন বলে। And what? said Iago. If some thoughts very vile should have intruded into my breast? ইয়াগো বলল, যদি কোনো খারাপ চিন্তা আমার মনে আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে কি হবে? He went on to say that it would be a pity if any trouble would arise to Othello out of his imperfect observation. সে আরো বলল যে তার ভুল ধারণার জন্য যদি ওথেলোকে মানসিক কষ্ট পেতে হয় তাহলে তো ভালো হবে না। So it would not be wise for Othello's peace to know his thoughts. তাই ওথেলোর মানসিক শান্তির জন্য এটা না জানাই ভালো হবে। By then, Othello's curiosity was raised almost to distraction, and Iago, as if in earnest care of Othello's mind, sought him to be cautious of envy. ইতিমধ্যে ওথেলোর কৌতূহল বেড়ে গেল এবং ইয়াগো এমন ভান করতে লাগলো যে সে ওথেলোর মনে যত্ন নিতে সদাই তৎপর, এবং সে তাকে বুঝিয়ে বলল ঈর্ষান্বিত না হতে। By the very caution he pretended to give him against suspicion, এই সতর্কবার্তার মধ্যে দিয়ে সে ভান করতে লাগলো যেন সে ওথেলোকে সন্দেহ করা থেকে বিরত রাখতে চায়। I know, said Othello, that my wife is fair, loves company and feasting, is free of speech, sings, plays, and dances well. But where virtue is, these qualities are virtuous. I must have proof before I think her dishonest. আমি জানি, ওথেলো বলল, আমার স্ত্রী সুন্দরী, সে আমোদ প্রমোদ ও সঙ্গ পছন্দ করে, সে খোলামেলা কথা বলতে, গান গাইতে, নাচতে, আনন্দ উপভোগ করতে পছন্দ করে। গুণের কথা বিচার করলে এগুলি গুণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমার স্ত্রীকে অসৎ ভাবার আগে আমার প্রমাণ চাই। Then Iago, as if glad that Othello slow to believe ill of his lady, frankly declared that he had no proof. তখন ইয়াগো এমন ভান করল যে ওথেলো যে তার স্ত্রীকে একেবারেই দোষারোপ করছে না এটা জানতে পেরে
সে খুবই খুশি হয়েছে এবং সে ঘোষণা করল যে তার কাছে কোনো প্রুফ নেই, কোনো প্রমাণ নেই। He begged Othello to observe her behavior well, particularly when Cassio was nearby. তখন যাই হোক, সে খোলাখুলি অনুরোধ করল ডেসডিমোনার ব্যবহারের উপর নজর রাখতে, বিশেষ করে যখন ক্যাসিও উপস্থিত থাকবে কাছাকাছি। He should not be jealous or too secure. সে যেন খুবই ঈর্ষান্বিত না হয়ে পড়ে বা নিজেকে নিরাপদ না ভাবে। Othello. Iago knew that the disposition of the Italian ladies better than Othello. ইয়াগো ইটালিয়ান মহিলাদের মন ওথেলোর থেকে ভালো বুঝত। He knew that in Venice the wives would let the world see their pranks, but they dared not show their husbands. সে জানত যে ভেনিসে গৃহবধূরা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তাদের ছলাকলার ব্যাপারে সব প্রকাশ করে, কিন্তু স্বামীর কাছে তা জানাতে চায় না। Iago craftily insinuated that Desdemona deceived her father in marrying with Othello and carried it so closely that old Barbancio thought that witchcraft had been used. ইয়াগো সুকৌশলে ইঙ্গিত করল যে ডেসডিমোনা ওথেলোকে বিয়ে করে তার বাবাকে প্রতারিত করেছিল। এই কাজটি সে এত নিপুণভাবে করেছিল যে বৃদ্ধ বারবানসিও মনে হয়েছিল যে ওথেলো ডাকিনী বিদ্যা ব্যবহার করেছে। Othello was much moved by this argument. এই যুক্তি ওথেলোর মনকে নাড়িয়ে দিল। He wondered if she could deceive her father, she might deceive her husband as well. সে ভাবতে লাগলো, যদি ডেসডিমোনা তার বাবাকে প্রতারণা করতে পারে তাহলে তার স্বামীকেও প্রতারণা করতে পারে। ইয়াগো begged apology for having moved him. ইয়াগো ওথেলোর কাছে ক্ষমা চাইল তার মনকে বিচলিত করে তোলার জন্য। But Othello urged him to go on. কিন্তু ওথেলো তাকে বলে যেতে বলল। Iago pretended that he was reluctant to produce anything against Cassio. ইয়াগো ভান করল যে সে ক্যাসিওর বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে অনিচ্ছুক। However, he reminded Othello how Desdemona had rejected many suitable matches of her own clime and complexion and married him, which showed unnatural in her and proved to have a strong will. সে ওথেলোকে স্মরণ করিয়ে দিল কিভাবে ডেসডিমোনা বহু যুবককে প্রত্যাখ্যান করেছে যারা ছিল তার নিজ অঞ্চলের এবং সৌন্দর্যের। এর থেকে বোঝা যায় যে অস্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে খুব প্রবল ইচ্ছাশক্তি আছে। So, when better judgment returned, how probable it was that she would fall upon comparing Othello with the white-complexioned young Italians of her nation. তাই যখন তার বিচার বুদ্ধি ফিরে আসবে তখন এটাই স্বাভাবিক যে সে ওথেলোর সঙ্গে তার নিজ অঞ্চলের মানুষদের, সে যারা শুভ্রবর্ণের, তাদের তুলনা করবে। He therefore advised Othello to put off his reconcilement with Cassio a little longer. সেই জন্যে সে ওথেলোকে উপদেশ দিল যে ক্যাসিওকে ক্ষমা করার প্রক্রিয়া তার কিছুদিন বিলম্বিত করতে হবে। Meanwhile, Othello should note with what earnestness Desdemona would solicit for Cassio. ইতিমধ্যে ওথেলোকে এটা নজর করতে হবে যে কিভাবে কত আন্তরিকতার সঙ্গে ডেসডিমোনা ক্যাসিওর হয়ে কথা বলছে। So mischievously the treacherous villain laid his plots to turn the gentle qualities of the innocent lady into her destruction and make a net of her own goodness to entrap her, first by setting on Cassio to entreat her for mediation, and then, out of the mediation, contriving stratagems for her ruin. এই প্রতারক শয়তান চতুরভাবে এমন ফন্দি এঁটেছিল যাতে এই নিষ্পাপ মহিলার গুণগুলি তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং তার সমস্ত ভালো গুণ দিয়ে সে একটা ফাঁদ পেতেছিল। প্রথমে একদিকে সে ক্যাসিওকে অনুরোধ করতে বলে তার সঙ্গে মধ্যস্থতা করার নাম করে ফাঁসিয়েছিল, আর একদিকে মধ্যস্থতার ভয়ঙ্কর ধ্বংসের পরিকল্পনা হিসেবে ব্যবহার করেছিল ওথেলোকে।
Othello's long conversation with Iago led him to restlessness. ইয়াগোর সঙ্গে ওথেলোর এই দীর্ঘ কথোপকথন তার মধ্যে খুব চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। Neither Poppy nor the juice of mandragora nor all the sleeping portions of the world could once again restore to him that sweet rest which he had enjoyed only yesterday. পপি বা ম্যান্ড্রাগোরার রস বা ঘুমের ওষুধ কোনো কিছুই তাকে তার সেই শান্তির ঘুম ফিরিয়ে দিতে পারল না যেটা সে আগের দিন পর্যন্ত উপভোগ করেছিল। His occupation sickened him. সে নিজের কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। He could not fight delight in arms. সে আর অস্ত্রে আনন্দ পায় না। His heart that used to be roused at the sight of troops would no longer stir at the sound of drums or the neighing of war horses. সৈন্যদল দেখলে তার হৃদয় যা আগে যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, তার রণডঙ্কা অথবা যুদ্ধের ঘোড়ার ডাকে আজ জেগে উঠল না। He seemed to have lost all that pride and ambition which are the virtues of a soldier. গর্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা একজন প্রকৃত সৈন্যের গুণ বলে বিবেচিত হয়, তা সে হারিয়ে ফেলল। Sometimes he thought his wife to be honest. কখনো কখনো তার মনে হয় তার স্ত্রী সৎ। Again he wondered that she was not. আবার মনে হয় তার স্ত্রী সৎ নয়। At times he thought Iago to be just. কখনো ইয়াগোকে ন্যায্য মনে হয়, but at times he thought the contrary. আবার কখনো মনে হয় সে বিপরীত। Thus he was pieces with this distracting thoughts. এইভাবে বিক্ষিপ্ত চিন্তা দোটানায় তার মন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো। Once he laid hold on Iago's throat and demanded proof of Desdemona's guilt or threatened instant death for his having belied her. একবার সে ইয়াগোর গলা টিপে ধরল এবং ডেসডিমোনার অপরাধের প্রমাণ চাইল এবং ভয় দেখালো যদি সে না দিতে পারে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগে তাকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। Iago feigned indignation that his honesty was misinterpreted to be a vice. ইয়াগো ক্ষোভের ভান করে বলল তার আনুগত্যকে তার অপরাধ বলে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। He pointed out if Othello had been seen a handkerchief in the hand of Desdemona that was strawberry spotted, and Othello acknowledged that it was his first gift to Desdemona. সে তখন জানতে চাইল ওথেলো কখনো ডেসডিমোনার হাতে ওই স্ট্রবেরি নকশা করা রুমালটা দেখেছি কিনা। ওথেলো স্বীকার করল যে এটা ছিল ডেসডিমোনাকে দেয়া তার প্রথম উপহার। That same handkerchief, said Iago, did I see Michael Cassio this day wipe his face with. হ্যাঁ, ইয়াগো বলল, আমি ওই একই রুমালটা দেখেছি আজকেই মাইকেল ক্যাশিও ব্যবহার করছে তার মুখ মোছার জন্য। Othello replied, if it be as you say, I will not rest till wide revenge swallow them up. তখন ওথেলো উত্তর দিল, যদি তুমি যা বলছো সেটাই সত্যি হয় তাহলে আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেব। First, for a token of your fidelity, I expect that Cassio shall be put to death within 3 days. এবং তোমার আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আমি ক্যাশিওকে 3 দিনের মধ্যে হত্যা করব। And for that fair devil, এবং ওই শয়তানি সুন্দরী, I will withdraw and devise some swift means of death for her. এবং ওকেও আমি হত্যা করব এবং সেটা আমি পরিকল্পনা করছি কিভাবে হবে। Othello did not care to inquire how Cassio came by with the handkerchief of Desdemona. ওথেলো কখনোই জানতে চাইল না ক্যাশিও কিভাবে ডেসডিমোনার ওই রুমালটা পেয়েছে। He passed death sentence upon both of them. তিনি দুজনকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফেললেন। Desdemona had never given such a present to Cassio. ডেসডিমোনা এই ধরনের কোনো উপহার ক্যাশিওকে দেয়নি। Nor would this constant lady have ever wronged her husband with doing so naughty a thing as to give her lord's present to another man. এবং তার স্বামীর দেওয়া প্রথম উপহার অন্য কোনো পুরুষকে দেওয়ার মতো এমন খারাপ কাজও কখনোই ডেসডিমোনা করবে না। The shrewd Iago used his wife Emilia to steal the handkerchief from Desdemona and drop it in Cassio's way
where it might and thereby provide evidence to Iago's suggestion that it was Desdemona's present. চতুর ইয়াগো তার স্ত্রী এমিলিয়াকে কাজে লাগিয়েছিল ডেসডিমোনার রুমালটা চুরি করার জন্য এবং সেটা ক্যাশিওর পথে এমনভাবে ফেলে রাখবে যাতে এটা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ডেসডিমোনা ক্যাশিওকে ওটা উপহার দিয়েছে। Soon after the meeting with Iago, Othello pretended that he had headache and longed her to lend him her handkerchief to hold onto his temples. ইয়াগোর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে ওথেলো ভান করতে লাগলো যে তার মাথা যন্ত্রণা করছে এবং রুমালটা চাইল তার কপালে লাগাবার জন্য। ডেসডিমোনা did so, but Othello wanted the handkerchief which he gave her. কিন্তু ডেসডিমোনা একটা রুমাল দিল, ওথেলো সেই রুমালটি চাইল যেটা সে তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। ডেসডিমোনা could not find it. ডেসডিমোনা ওটা খুঁজে পেল না। That's a fault. এটা একটা দোষ, said Othello. Othello বলল, That handkerchief was given to my mother by an Egyptian woman. ওই রুমালটি একজন মিশরীয় মহিলা আমার মাকে দিয়েছিলেন। She was a charmer. সে ছিল একজন জাদুকরী and could almost read the thoughts of people. এবং যে কোনো মানুষের ভাবনা চিন্তা সে বুঝে নিতে পারত। She told her while she kept it, it would make her amiable and subdue my father entirely to her love. But if she lost it or made a gift of it, my father's eye should hold her loathsomely. তিনি আমার মাকে বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত তিনি এই রুমালটি রেখে দেবেন ততদিন পর্যন্ত এটা আমার বাবাকে তার ভালোবাসার বাঁধনে আটকে রাখবে, কিন্তু যদি হারিয়ে ফেলেন তাহলে বা কাউকে উপহার দেয়া হয় তাহলে আমার বাবা আমার মায়ের প্রতি খুবই রুষ্ট হবে। The lady said, Is it possible? ডেসডিমোনা জিজ্ঞেস করলো, এটা কি সম্ভব? Othello replied, It is true. হ্যাঁ, এটা সত্য। It is a magical handkerchief. ওটা মন্ত্রপুত রুমাল। Desdemona was ready to die with fear, for she plainly perceived that she had lost it, and with it she feared the love of her husband. ডেসডিমোনা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো, কারণ সে সহজেই বুঝতে পারল সে ওটাকে হারিয়ে ফেলেছে এবং আশঙ্কা করতে লাগলো তার স্বামীর ভালোবাসা সে হারিয়ে ফেলবে। She tried to divert him from too serious thoughts. সে তার স্বামীর মন ঘোরানোর চেষ্টা করল এই কুচিন্তা থেকে। She cheerfully told him, এবং সে আনন্দের সঙ্গে বলল, that all his talk about the handkerchief was only to put her off from Cassio's suit. এবং বলল এই রুমালের গল্পগুলো বলা হচ্ছে ক্যাশিওর কথা যাতে সে বলতে না পারে। And went on to praise him. এবং তার প্রশংসা করতে লাগলো ক্যাশিওর, until Othello in perfect distraction burst out of the room. ওথেলো প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওই ঘর থেকেই বেরিয়ে চলে গেল। Then Desdemona began to suspect. তারপর ডেসডিমোনা সন্দেহ করতে লাগলো that her lord was jealous of Cassio, যে ক্যাশিওর সম্বন্ধে তার প্রভু নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত। When Othello and Desdemona met again, he accused her more plainly of being unfaithful and of loving another man. যখন ওথেলো এবং ডেসডিমোনার আবার দেখা হলো, ওথেলো স্পষ্ট করে অভিযোগ করল যে ডেসডিমোনা তার বিশ্বাস ভেঙেছে এবং অন্য পুরুষকে ভালোবাসে। ওথেলো wept, ওথেলো কাঁদল, and told her, এবং তাকে বলল that he could have borne all sorts of evils, সে সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে পারবে, poverty, দারিদ্র, disease, রোগ, and disgrace, অপমান, with fortitude, but her infidelity had broken his heart. কিন্তু তার অবিশ্বাস তার হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। He called her a weed, সে তাকে আগাছা বলল, that looked so fair, যাকে খুব সুন্দর দেখতে, and smelled so sweet, এবং যেটার সুন্দর গন্ধ, that the sense ached at it, এবং যা বোধশক্তিকে পীড়িত করে। He wished she had never been born, এবং তার মনে হলো ডেসডিমোনার যেন জন্মই না হতো। When Othello left her, যখন ওথেলো চলে গেল, Desdemona was so stupefied at her husband's untrue suspicion. ডেসডিমোনা
একেবারে হতবাক হয়ে গেল তার স্বামীর এই মিথ্যা সন্দেহে। দ্যাট আ ওয়েট লাইক স্লিপ কেম ওভার হার, যে একটা ঘুমের মতো ভার তার চোখে নেমে আসলো। শি অনলি ডিজায়ার্ড দ্যাট হার অ্যাটেন্ডেন্ট টু মেক হার বেড অ্যান্ড লে হার বেডশিটস আপন ইট। সে তার পরিচারিকাকে বলল তার বিছানা করে চাদর পেতে দিতে। She said that when people teach their babies, they do it by gentle means, an easy task, and Othello might have chided her so, for in good faith she was but a child. সে বলল, মানুষ যখন কোনো শিশুকে কিছু শেখায় সে তাকে সস্নেহে বুঝিয়ে বলে, এবং ওথেলো তাকে এইভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারত, কারণ সে তো আসলে শিশুরই মতো। ডেসডেমোনা সুন ফেল অ্যাসলিপ। ডেসডেমোনা খুব শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। Othello entered the room full of dark purpose. Othello ওই ঘরে গেল খুব অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে, which he had meditated of putting his lady to death. এবং সে স্থির করেছিল তার স্ত্রীকে সে মেরে ফেলবে। When he saw her asleep, he thought he would not shed her blood. যখন সে দেখল তার স্ত্রী ঘুমিয়ে রয়েছে, সে ঠিক করল তার স্ত্রীর কোনো রক্তক্ষরণ করবে না। But he was resolved that should die, else she would live to betray more as she had done him. কিন্তু স্থির করল তার স্ত্রীকে সে মেরে ফেলবে, কারণ সে তাকে প্রতারিত করেছে এবং আর কারোর সঙ্গে যেন প্রতারণা করতে না পারে। Then he kissed her for the last time. তারপরে স্ত্রীকে শেষবারের জন্য চুম্বন করল। And he wept, but he said they were cruel tears. এবং কাঁদল এবং বলল এটা নিষ্ঠুর কান্না। Desdemona was awakened by his kisses. Desdemona তার চুম্বনে জেগে উঠল। She looked upon Othello, and she saw him gnaw his lips and roll his eyes. ওথেলোকে দেখল এবং দেখল সে তার ঠোঁট কামড়াচ্ছে এবং চোখ ঘোরাচ্ছে। She knew he was always fatal when he looked so. সে জানে সে খুব মারাত্মক হয়ে ওঠে এই অবস্থায়। He told her to prepare for death and to say her prayers. ওথেলো ডেসডেমোনাকে বলল মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে এবং প্রার্থনা করতে, for he would not kill her soul, কারণ তার আত্মাকে সে মারবে না। ডেসডেমোনা begged for mercy, ক্ষমা চাইল ডেসডেমোনা, and to know her fault, এবং জানতে চাইল তার দোষ কোথায়। Then she named Cassio and the handkerchief which he said she had given him. এবং ক্যাশিওর কথা ডেসডেমোনা বলল, এবং যে হ্যাঙ্কাচিফের কথা, রুমালের কথা বলা হচ্ছে, সে তাকে সেটা দেয়নি। And the guiltless lady was proceeding to clear herself. এবং নির্দোষ মহিলা নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলতে যাচ্ছিল, but suddenly he would hear no more. এবং হঠাৎ সে আর কিছু শুনতে চাইল না। And covering her up in the bedclothes stifled her till death. এবং বিছানার চাদর জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ডেসডেমোনাকে সে মেরে ফেলল। At the same time Cassio came in, wounded and bleeding. ঠিক ওই একই সময় ক্যাসিও সেখানে এলো, আহত এবং রক্তাক্ত অবস্থায়। Iago had set one of his men to assassinate him, but the fellow was unable to kill Cassio. ইয়াগো একজন লোককে নিয়োগ করেছিল ক্যাসিওকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু সেই ব্যক্তি ক্যাসিওকে হত্যা করতে পারেনি। He was killed by Iago to prevent discovery. সত্য উদ্ঘাটনের ভয়ে ইয়াগো ওই মানুষটিকে হত্যা করে। In his pockets were found certain letters which exposed the guilt of Iago and confirmed the innocence of Cassio, who now came to Othello to beg apology and also to ask him the reason why Iago had been employed to murder him. তার পকেটে কিছু চিঠি পাওয়া যায় যা ইয়াগোর অপরাধ সকলের সামনে এনে দিয়েছিল, এবং এও প্রমাণ হয়ে গেল যে ক্যাসিও নির্দোষ। ক্যাসিও এবার ওথেলোর কাছে এলো ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং জানতে চাইল কেন তাকে হত্যা করার জন্য ইয়াগোকে নিয়োগ করা হয়েছিল। The discovery was like a thunderstroke to Othello, who now felt he was no better than a murderer,
and that his lady was innocent and faithful. এটা ওথেলোর কাছে বজ্রঘাতের মতো দেখা দিল। সে এবার বুঝতে পারল সে হত্যাকারী ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তার স্ত্রী ছিল নিষ্পাপ এবং বিশ্বস্ত। Extreme anguish made life intolerable, and killed himself and fell upon the lifeless body of his dear wife. প্রচণ্ড যন্ত্রণা তার জীবনটাকে অসহ্য করে তুলল এবং সে নিজেকে খুন করল এবং তার প্রিয় স্ত্রীর মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ল। These rash acts raised much horror and passion among the bystanders. এই ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ের জন্ম দিল। ওথেলো had borne a fair reputation. ওথেলোর একটা ভয়ঙ্কর সুনাম হয়েছিল। And until he was wrought upon by the art of a villain, এবং যতক্ষণ না ওই শয়তানের পাল্লায় সে পড়েছে, he was indeed a loving and doting husband. সে একজন খুবই পত্নীনিষ্ঠ মানুষ ছিল। He has loved Desdemona not wisely, but too well. ডেসডেমোনাকে সে হয়তো খুব জ্ঞানীর মতো ভালোবাসতে পারেনি, কিন্তু খুব ভালোবাসত। When he was dead, all his former merits and valiant acts were remembered. সে মারা গেল, তার সমস্ত প্রতিভা এবং সাহসিকতার কথা তখন স্মরণ করা হলো। ইয়াগো was executed with strict tortures. এক্সিকিউট করা হলো ইয়াগোকে, মানে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, প্রচণ্ড তাকে যন্ত্রণা দেয়া হলো। And the state of Venice lamented for the demise of their renowned general Othello. এবং সমগ্র ভেনিস তাদের এই বিখ্যাত সেনাপতি ওথেলোর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে গেল।